الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الہی لک الحمد یا ذا الجلال والاکرام ویا ذی العزة التي لا ترام والصلاة علی نبیک وعلیہ السلام فانک السلام منک السلام بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا ایک اللہ جل و جلالہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جو معبود برحق ہے، جو اکیلا عبادت کے لائق ہے، جو سب سے باکمال بے مثال ہے، جو لازوال ہے، ساری چیزوں پہ قدرت رکھنے والا وہ علی کل شیء قدیر ہے، دلوں کا بھید جاننے والا ہوا علیم بذات الصدور ہے۔ وہ اکیلا ہے جس کی ملکیت و ملوکیت میں کسی کا مشورہ نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ وہ اللہ احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وہ حی القیوم ہے، اسے نہ کبھی نیند آتی ہے، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے، نہ اسے کبھی موت آتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، اسے کبھی زوال نہیں ہے اور اسے کبھی موت نہیں ہے۔ اس اللہ عز و جل کے سوا ساری دنیا کی مخلوق فنا کے گھاٹ، موت کے گھاٹ اترنا ہے، فنا و برباد ہو جانا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی ذات جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر ہے، اسی اللہ کے لیے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری تمام عبادتیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ کی حمد کے بعد درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کے سامنے اچھی موت اور بری موت کا انجام، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ اس مسجد میں لا کر کھڑا کیا۔ اس کے بعد ہمارے یہاں کے ذمہ دار، ہمارے وسیع الزماں بھائی کا اور دیگر ذمہ داروں کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوتی کام کے لیے دوبارہ یاد کیا۔ اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو یہاں سے عبرت لے کر اٹھتے ہوئے اپنی زندگی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آخرت کا توشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ عنکبوت کی 57 نمبر کی آیت ہے، یہ 50 پر 7 نمبر کی آیت۔ ٹھیک اسی طرح کی ایک آیت سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کہتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر نفس، ہر انسان، ہر جنات نہیں کہا اللہ نے، ہر نفس۔ نفس سے مراد ہر وہ چیز جس کے اندر جان موجود ہے، ہر وہ چیز
جس کے اندر جان موجود ہے، چاہے وہ باریک سے باریک کیڑا جراثیم کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی سمندر کی ویل مچھلی کیوں نہ ہو، یا دنیا کی کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، ہر وہ جاندار، ہر وہ نفس جس کے اندر جان موجود ہے، اسے ایک نہ ایک دن موت کے گھاٹ سونا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا قانون ہے۔ ثم الینا ترجعون، موت کے گھاٹ سونے کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو؟ اللہ عز و جل کی جانب آپ کو کوچ کر کے جانا ہے، اللہ کی جانب لوٹنا ہے۔ جیسے ہی مرو گے اللہ کی جانب پلٹائے جاؤ گے۔ 4 عالم ہیں قرآن اور حدیث کے اندر جو ذکر ہے، وہ 4 عالموں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، جس میں آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ نے بنایا مٹی سے، اس میں جان ڈالا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر قیامت تک آنے والی ذریت کو اپنی ہتھیلی میں نکال کر اللہ نے یہ سوال کیا، الست بربکم، اے میرے بندوں میری بندیوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اقرار کیا تھا بلا یا اللہ، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں گے۔ اسے عہد الس کہتے ہیں، ایک وعدہ، ایک میثاق جو اللہ عز و جل سے ہم نے کیا، اسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ یہ عالم گزر گیا، ایک دوسرے عالم میں ہم نے قدم رکھا ہے جسے عالم فانی کہتے ہیں، فنا ہونے والی دنیا۔ عالم دنیا کو بولتے، عالم فانی فنا ہونے والی دنیا۔ اس دنیا میں ہم لوگ ابھی جی رہے ہیں، یہ عالم فانی ہے جس کا ذکر قرآن کے سورہ الرحمن میں بھی اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کی ذات کے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرے گا؟ اللہ کے سوا ساری دنیا فنا ہو جائے گی، یہ فانی دنیا ہے، یہ عالم فانی ہے جس میں ہم اور آپ سانسیں لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر اللہ ہی کی جانب تمہیں لوٹایا جائے گا۔ عالم ارواح ہو گیا، عالم فانی دوسری دنیا۔ اس کے بعد ہے تیسری دنیا جسے عالم برزخ کہتے ہیں، خبروں کی دنیا، خبر کی قبرستان کی دنیا، عالم برزخ۔ جب ہماری روح قبض کی جائے گی، ہماری ڈیڈ باڈی کو غسل، کفن، نماز جنازہ لے جا کر قبر میں دفن، ایک لمبی مدت تک یہاں سونا ہے، ہم کو آرام کرنا ہے۔ اچھے اعمال ہیں تو بڑے سکون سے آرام کریں گے، برے اعمال ہیں تو بڑے بھیانک طریقے سے عذاب سے دوچار ہوتے ہوئے قیامت تک عذاب کے چپیٹے میں رہیں گے۔ اسے عالم برزخ کہتے ہیں، یہ تیسری دنیا ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی دنیا ہے عالم برزخ کے بعد، اسے عالم عقبہ کہتے ہیں۔ عالم عقبہ سے مراد آخرت کی دنیا۔ عقبہ کیوں؟ ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا، ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا۔ یہاں کسی کو فنا نہیں، یہاں کسی کو موت نہیں، چاہے وہ جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو۔ ابھی ہم لوگوں کا گزر ہو رہا ہے دوسری دنیا عالم فانی سے۔ جب موت کو گلے لگائیں گے تیسری دنیا میں پہنچ جائیں گے، عالم برزخ میں۔ جب اللہ قیامت کا زلزلہ دنیا میں پیدا کرے گا، بھونچال قیامت کا لا کر پوری دنیا کو موت کے گھاٹ سلا دے گا، پھر کئی سالوں کے بعد دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا، مردہ دنیا کو زندہ کیا جائے گا، پھر سے جسموں کے ساتھ ان کے روحوں کو جوڑ دیا جائے گا، تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، میدان محشر کی جانب بھاگیں گے، ننگے مادرزاد، بغیر کپڑے والے، بغیر ختنے والے۔ اس عالم کو عالم عقبہ کہتے ہیں، آخرت کی، ہمیشہ کی۔ میرا ٹاپک ہے اچھی موت یا بری موت کا انجام۔ اچھی موت سے مراد کیا، بری موت سے مراد کیا؟
اچھی موت مطلب توحید کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرنے کی حالت میں، اعمال صالحہ بجا لانے کی حالت میں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی حالت میں، کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری روح قبض ہو جائے، ہماری موت سے اللہ خوش ہو جائے، اسے کہتے ہیں اچھی موت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اچھی موت۔ بری موت سے مراد ہم اس دنیا میں بد اعمال کرتے ہوئے، کفریہ کام کرتے ہوئے، شرک کے کام کرتے ہوئے، کسی بدعت میں ملوث ہوتے ہوئے، گناہ کبیرہ کرتے کرتے، شراب پیتے پیتے، زنا کرتے کرتے، چوری کرتے کرتے، قتل کرتے کرتے، سود کھاتے کھاتے، لوگوں کی بددعائیں لیتے ہوئے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کفر کی موت اگر مر جائیں تو یہ بری موت ہے۔ اور ایسے انسان، ایسے جنات کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے، بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ایسی بری موت سے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک بحسن الخاتمہ، اے اللہ ہم سب تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔ حسن خاتمہ مطلب اچھی موت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سنن نسائی کی حدیث ہے، تہجد کی نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد میں درود ابراہیمی کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس دعا کے بعد اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اس دعا کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس دعا کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ایک دعا پڑھتے تھے تہجد کی نماز میں، التحیات میں، ساری دعائیں ہونے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا اللہ عز و جل کا دیدار حاصل کرنے کی دعا ہے، اللہ کا دیدار حاصل کرنے والی دعا ہے۔ سنن نسائی کی بالکل صحیح سند کی حدیث ہے۔ اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ تیرے غیب کے علم سے اور تیری تمام مخلوق پر قدرت رکھنے کے چیز سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ دنیا میں جب تک میرا زندہ رہنا تیرے علم کے مطابق بہتر رہے، مجھے اس وقت موت دے دنیا میں جب میرا مرنا تیرے علم کے مطابق بہتر رہے، احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اور بہت لمبی ہے یہ دعا، آگے میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن موت نہیں مانگ سکتے، موت نہیں مانگنا۔ اے اللہ میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے موت دے، مجھے آج ہی موت دے دے۔ اے اللہ تو نہیں موت دیا، میں زہر کھا لے مر جاتا ہوں۔ یہ اچھی موت نہیں ہے، کبھی بھی موت نہیں مانگنا ایک مومن۔ کیوں؟ جو زندگی اللہ نے اسے دیا، اگر وہ نیکیاں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے جو جتنی عمر اللہ رکھا ہے وہ نیکیاں کرتے کرتے اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا توشہ لے کر جائے، یا جو گناہ اس نے کیا ہے اس کی موت تک ہو سکتا ہے اللہ اسے توفیق دے، وہ اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو کر توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی توبہ قبول ہو اور وہ گناہوں سے پاک اللہ کے دربار میں پہنچے۔ کبھی موت نہیں مانگنا، لیکن حسن خاتمہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آخری آیتوں میں اللہ کہتا ہے، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والے، دنیا میں آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے۔ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان بنا کر موت دے اور آخرت میں نیکوکاروں میں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں میرا شمار کر دے۔ بڑی جامع آیت، بڑی جامع دعا۔
اس آیت کا، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے حسن خاتمہ کی سوال کر سکتے ہیں لیکن موت نہیں مانگ سکتے، اور اللہ کی بنائی مقدر کی موت سے پہلے اپنے جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کر سکتے۔ جو لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں، زہر کھا کے، جو لوگ پھانسی لگا کے، یا جو لوگ ریل کے پٹریوں میں گر کے، یا جو لوگ اپنے آپ کو ہونا بول کر آکسیجن کرا کے جو لوگ اس طرح کی موت مرتے ہیں خودکشی کی، یہ انتہائی بری موت ہے، اور ایسے مرنے والوں پر اللہ جنت کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ کتنا نیکوکار کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا بہترین جنگ کرنے والا، صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت، بڑا بہترین جنگ کرنے والا، صحابہ نے اس کے جنگ کی تعریف کی، اے اللہ کے نبی کیا بہترین جنگ لڑتی انہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ جب نبی نے کہہ دیا جہنمی تو ہماری کیا مجال؟ ایک صحابی پورے جنگ میں ان کو فالو کرتے رہے کہ نبی نے کہہ دیا یہ جہنمی ہے۔ کیسے جہنمی ہے؟ کلمہ پڑھنے والے، اسلام کی حمایت میں صحابہ کی صف میں لڑنے والے، اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنے والے، پھر جہنمی کیسے؟ پورے جنگ میں ان کا فالو کرتے رہے، لڑے، زخموں سے چور چور ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، اپنے جسموں کے زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے تڑپ تڑپ کر کئی کو مرنا، ایک لمبا نیزہ لیے اپنے سینے میں رکھ لیے اور اسے چبا لے کر اس کے اوپر آڑا گر کے خودکشی کر لے کر مر گئے۔ یہ منظر آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اے اللہ کے نبی، جس شخص کو آپ نے کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے، میں پورے جنگ میں ان کا پیچھا کیا، اے اللہ کے نبی پوری جنگ میں بہترین لڑے، زخموں سے چور چور ہو گئے، جنگ ختم ہونے کے بعد تڑپ تڑپ کر کہیں کو مرنا، یہ اتنی دیر سے کہیں مرنا، اب بیچ مر جائیں گے بول کے ایک نیزہ اپنے کیا ہے پھسلی کی ہڈیوں کے بیچ میں رکھ کر گھسا لیے اور اس پر آڑا گر کے کیا ہے مر گئے۔ نبی نے کہا ان کا یہی عمل ان کو جہنم میں لے گیا، خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، 6607 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی 6607 نمبر کی حدیث اسی کی طرح ہے، اسی کی جیسی ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہوتا ہے، مطلب تمہارا خاتمہ، تمہارا اینڈ عمل، تمہاری زندگی کا لاسٹ عمل، اسی پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کا دار و مدار رکھتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ تم کیا زندگی گزارے، تم کیسی زندگی گزارے، کیا کیا لوگوں کی خدمت کرے، کتنے ایمان پر چلے، ارے چھوڑو جی وہ کتنے سال زندگی گزارے، 100 سال زندگی تمہاری ہوئی، 90 پر 9 سال، 90 پر 9 سال، 11 مہینے، 20 پر 9 دن، 24 گھنٹے میں کے 23 گھنٹے، 1 گھنٹے میں کے 60 منٹوں میں کے 1 گھنٹے کے 60 منٹوں میں کے 59 منٹ آپ کیا زندگی گزارے، کیسی زندگی گزارے، سب چھوڑو۔ لاسٹ مرنے سے پہلے تمہارا وہ 1 منٹ کیسا تھا، مرنے سے پہلے وہ 1 دن تمہارا کیسا تھا، مرتے وقت کا وہ 1 گھنٹہ تمہارا کیسا تھا، کیا کرتے کرتے تم مرے، کون سا کام کرتے کرتے مرے، اسی پر میرا مالک الملک قیامت کے دن تمہارا حساب شروع کرے گا، اسی عمل پر تمہارا حساب شروع کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن ہر انسان کو اسی عمل پر ہم جگائیں گے جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مر گیا، جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مٹ گیا، شرک کرتے کرتے مر گیا۔ قیامت کے دن مشرکین میں اللہ اسے جگائے گا، نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، اللہ نبیوں صدیقوں شہیدوں میں اسے اٹھائے گا، بے نمازی موت مر گیا، فرعون حامان قارون کے ساتھ اللہ اسے جگائے گا، مومنوں کی زندگی گزارتے ہوئے مر گیا، مومنوں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا، یہود و نصرانیوں کی زندگی چلتے چلتے مر گیا، اللہ یہود و نصرانیوں میں اسے قیامت کے دن جگائے گا، حلال کھاتے
हुए मरा, अल्लाह क़यामत में हलाल खोरों में उठाएगा। हराम कमाते हुए हराम खाते हुए मर गया, अल्लाह क़यामत के दिन हराम खोरों में उसे उठाएगा। जन्नतियों के काम करते करते दुनिया से गुजर गया, अल्लाह जन्नतियों में उसे जगाएगा। जहन्नमियों के काम करते करते मर गया, क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नमियों में उसे जगाएगा। आखिरी अमल, तुम्हारा एंड, तुम्हारे मरते वक्त के हालात क्या थे, कैसे थे, उसी पर मेरा अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारा चट्टा खोलेगा, तुम्हारा हिसाब शुरू करेगा। चाहे पूरी जिंदगी जन्नतियों के काम तुमने क्यों ना किए हो, लेकिन मौत जहन्नमियों के काम करते करते आ गई, अल्लाह उठाकर जहन्नम में पटकेगा। ये तुम्हारी बुरी मौत की अलामत है। चाहे पूरी जिंदगी जहन्नम में जाने वाली क्यों ना तुमने गुजारी हो, लेकिन मौत जन्नत में जाने वाले काम करते करते आ गई, बेहतरीन मौत है तुम्हारी। अल्लाह क़यामत के दिन तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। तुम्हारा एंड ही तुम्हारी आखिरत का हिसाब व किताब है। आज हम लोग अहले हदीस हैं, किताब व सुन्नत के पैरोकार हैं, तौहीद के अलमबरदार हैं, माशाअल्लाह हम अपने आप पर फख्र करते हैं। हम शिर्क तो क्या बिदअत भी नहीं करते, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है, हम तौहीद परस्त घराने में हैं, अल्लाह ने हमको तौहीद परस्त बनाया। लेकिन किसे मालूम मौत के वक्त हमारा अमल क्या रहेगा, मौत के वक्त हमारा अंजाम क्या होगा, क्या करते करते हम मरेंगे, किसका कोंपा डुबाते डुबाते मरेंगे, किसकी प्रॉपर्टी हड़प कर ले को किसकी बददुआ लेते लेते दुनिया से गुजरेंगे, नमाज के औकात में नमाज छोड़ते हुए गंदी फिल्में देखते देखते दुनिया से गुजरेंगे। किसे मालूम जी, किसे मालूम जी। ये मत सोचना हमें पक्के सल्फियां, हमें पक्के किताब और सुन्नत के दावे करने वाले डायरेक्ट जाती जन्नत में। अल्लाह हमारे बाप की जागीर बना के नहीं रखा। जैसा तुम्हारी मौत वैसा तुम्हारा हिसाब। दलील बुखारी मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, दुनिया में एक इंसान जिंदगी भर जन्नतियों के काम करता है, वो इतने जन्नतियों के काम कर जाता है, उसके जन्नत के बीच में एक बिलिश का फर्क रह जाता है, एक बिलिश का फर्क रह जाता है। फिर उसकी तकदीर उस पर गालिब आती है। वो मरने से पहले कोई ऐसा बुरा काम करता है, अल्लाह को नाराज करने वाला कोई ऐसा भयानक काम करता है, अल्लाह उसके सारे जन्नतियों के काम सत्यानाश करके उसे उठाकर जहन्नम में पटक देता है। क्यों? मौत बुरे काम करते करते, जहन्नम में जाने वाले काम करते करते, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते करते आई ना, इसीलिए अल्लाह उठा जहन्नम में पटक डाल। अल्लाह के नबी कहते, और एक आदमी जिंदगी भर जहन्नमियों के काम करता है, इतने काम करता है, उसके जहन्नम के बीच में एक बिलिश का फर्क रह जाता है, वो जहन्नम के इतने करीब पहुंच जाता है कि जहन्नम और उसके बीच में एक बिलिश का फर्क रह जाता है, लेकिन उसकी तकदीर उस पर गालिब आती है। वो मरने से पहले कोई ऐसा नेक काम करता है, इतना अच्छा काम करता है, अल्लाह को खुश करने वाला काम करते करते दुनिया से गुजर जाता है। अल्लाह ताला उसके जिंदगी के सारे जहन्नम में जाने वाले कबीरा गुनाहों को माफ करके उसे जन्नत में दाखिल करता है। मौत तुम्हारी कैसी, आखिरत तुम्हारी वैसी। मौत अच्छी तो आखिरत में जन्नत, मौत बुरी तो आखिरत में जहन्नम। मौत कब आएगी, कैसे आएगी, किसको आएगी, वो खबर किसी को नहीं। सूरे लुक़मान आयत नंबर 34, सूरे लुक़मान की आखिरी आयतों में 5 बातों का अल्लाह जिक्र करता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म, व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब कहाँ कितनी उतरेगी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। व यअलम मा फ़िल अरहाम, माँ के पेट में जन्नती पल रहा या जहन्नमी पल रहा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, दुनिया का कोई माई का लाल नहीं जानता। आज तुम बीजापुर में हो, कल बम्बई में या बेंगलुरु में या दिल्ली में या सऊदी में या दुबई में या राजस्थान में या आंध्रा में या हैदराबाद में, कब कहाँ कौन-सी ज़मीन में जाकर कौन कैसे मरेगा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता।
वमा तदरी माजा तक्सिबु गदा, और कोई माई का लाल ये नहीं जानता जमीन के किस हिस्से में वो कल क्या कमा कर खाएगा, कितना कमाएगा, क्या अल्लाह ताला उसे रोजी देगा या तंग दामन कर देगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये 5 बातों का इल्म अल्लाह के पास है। उसमें का एक क्या है, जमीन के किस हिस्से में तुम कैसी मौत मरोगे, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आज हम लोग इतने मगन हैं दुनिया की अय्याशी में, दुनिया परस्ती में, आखिरत को भूल गए, मौत को भुला दिए, खबर को भुला दिए, क़यामत की हवल्लाकी को भुला दिए, जहन्नम के अंगार को भुला दिए, अल्लाह के कहर को भुला दिए, रब की पकड़ को भुला दिए, दुनिया में मस्त मगन होकर बैठ गए। मेरे भाइयों, मौत का फरिश्ता इनविटेशन कार्ड देकर नहीं आता, मिस कॉल दे के नहीं आता, कॉल करके नहीं आता, मैसेज भेज के नहीं आता, अचानक आ जाता, अचानक आ जाता। सूरह नहल के 58वें आयत में अल्लाह कहता, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब किसी के मरने का टाइम आता है, अल्लाह का फरिश्ता आकर 1 सेकंड जल्दी भी नहीं करता, 1 सेकंड देरी भी नहीं करता, उसी लम्हे में उसकी जान निकाल कर अल्लाह के पास चले जाता। फरिश्ता आ जाता, अच्छे लोगों के पास अच्छी शक्ल में आता, बुरे लोगों के पास बड़ी भयानक और बुरी शक्ल में आता। वही फरिश्ता मलकल मौत, जिसे हदीस में कहा गया मलकल मौत, बड़ी भयानक शक्ल में, लाल लाल आंखें, गाय के सिंगों की तरह मुंह से बाहर निकले रहेंगे उसके दांत, ऐसी भयानक शक्ल, देखते ही चीख मारकर पेशाब पाखाना सब बिस्तर में निकल जाता। अल्लाह ताला बोलता, खीला मन राख, कहो इससे बुलाओ जिससे बुलाना है, झाड़ फूंक करने के लिए, दम करने के लिए, जिन जादू का इलाज करने के लिए, तेरे ऊपर रुखिया पढ़ने के लिए, या तेरे ऊपर दम करा के तेरी मौत से बचाने के लिए। वल्तफ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़। सूरह क़ियामा में अल्लाह बोलता, जब मौत का फरिश्ता आकर दबोच लेता ना, पिंडलियों से पिंडलियां डाल के रगड़ोगे तुम लोग, इतनी तकलीफ से तुम्हारे जिस्म से रूह निकाली जाएगी और तुम्हारे रब की जानिब तुम्हें कूच कर दिया जाएगा। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, तुम्हें लौटा दिया जाएगा तुम्हारे अल्लाह की जानिब। कोई माई का लाल नहीं बचाएगा, कोई तुर्रम का नहीं बचाएगा तुमको दुनिया का, पूरी दुनिया के डॉक्टर नहीं बचाएंगे तुमको आकर। मेरे भाइयों, अपनी मौत आने से पहले अपनी गलतियों को सुधारो, अपने गुनाहों से माफी मांगो। ये मत सोचो आज हम जवान हैं, हमारे हड्डियों में गूदा मजबूत है, हमारे जिस्मों में अभी कुव्वत मजबूत है, अभी हम बूढ़े होने वाले हैं, अभी हमारे बाल पकेंगे, हमारे जिस्म कमजोर पड़ेंगे, अभी हम मस्जिद का कोना पकड़ेंगे, तब तौबा करेंगे, तब अल्लाह अल्लाह करते हुए नमाजें पढ़ेंगे। जवानी में तो खूब टूर लेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, टिकटॉक के वीडियो बनाएंगे, पबजी गेम खेलेंगे, ऐसी वैसी कटिंगा कर कोई स्टाइला मारेंगे, लड़कियों के पीछे पड़ेंगे, फेसबुक में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में अय्याशी करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कोई जरूरी नहीं कि मौत का फरिश्ता बुढ़ापे में ही आए। आपको मालूम अल्लाह के फैसले कैसे हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बुखारी की रिवायत में बयान फरमाते हैं, जब भी किसी के माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं, बाप के पीठ की हड्डी के रीढ़ की हड्डी से निकलने वाला पानी, माँ के सीने के हड्डियों से निकलने वाले पानी को मादर रहम में हम जमा करते हैं। ये पानी मादर रहम में 40 दिन तक पानी की शक्ल में रहता है, जिसे हम मनी कहते हैं, पानी की शक्ल में 40 दिन। उसके बाद के 40 दिन इसी पानी को अल्लाह खून में तब्दील कर डालता, फिर वह 40 दिन तक रहता खून। फिर अल्लाह बोलता, फिर उसके बाद के 40 दिन तक इसी खून को हम गोश्त के टुकड़े में तब्दील कर देते हैं। शुरू के 40 दिन पानी, नेक्स्ट 40 दिन खून, उसके बाद के 40 दिन गोश्त का टुकड़ा। फर्स्ट 40 दिन, सेकंड 40 दिन, थर्ड 40 दिन, 40 40 40 80 120 दिन, मतलब 30 दिन का एक महीना। 120 दिन से मुराद 4 महीने। जब भी कोई बच्चा अपने माँ के पेट में 4 महीने मुकम्मल करता है, हम एक फरिश्ते को भेजते हैं,
وہ فرشتہ اس گوشت کے ٹکڑے میں روح پھونک کر جان اس کے اندر بھرتا ہے. کب؟ جب ماں کے پیٹ میں ہم 4 مہینے مکمل کیے تب. ڈیلیوری سے 5 مہینے پہلے 4 مہینہ ہوتے ہی ہمارے اندر روح پھونک دی جاتی, ہم زندہ ہوتے ہیں, ہمارے اندر جان ڈال دی جاتی, ہمارے ماں کے پیٹ میں ہماری جان ڈال دی جاتی. اس کے بعد اللہ کا فرشتہ کیا کرتا؟ اللہ تبارک و تعالی تقدیر لکھنے کے لیے دے کر بھیجتا اسے, جا کر میرے بندے کی تقدیر لکھ دو. اللہ کا فرشتہ پوچھتا, میرے اللہ ماں کے پیٹ میں جیسے اس کے اندر جان ڈالی گئی, اب اس میں تقدیر اللہ کا فرشتہ لکھنا, کہتا کماتا, کہتا کھاتا, کہتا کماتا, کہتے بلڈنگاں بناتا, کہتے کارا میں پھرتا, کہتے آدمیاں سے ملاقات کرتا, کیا کچھ انہیں دنیا گھومتا, سب لکھنا. یا اللہ کہاں سے شروع کروں, کیا لکھنا شروع کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کی تقدیر میں جو چیز سب سے پہلے تجھے لکھنا ہے وہ اس کی موت کو لکھنا ہے. پہلے یہ لکھ کہ وہ کب مرے گا, اس کی موت کب آئے گی. اس کی مقدر میں سب سے پہلے موت کو لکھ دی جاتی ماں کے پیٹ میں. ابھی جسٹ جان ڈالی گئی, 40 دن پانی, 40 دن خون, 40 دن گوشت کا ٹکڑا, 120 دن 4 مہینے کمپلیٹ کیا وہ گوشت کا ٹکڑا, اللہ کے حکم سے روح ڈالی گئی, فوراً اللہ کے حکم سے اس کی موت لکھ دی جاتی سب سے پہلے. بعد میں انہیں دنیا میں جا کو کہتے سانساں لیتا, کہتا جینا جیتا, کہتا کماتا, کہتا کھاتا, کہتا گواتا, کہتے آدمیاں سے ملتا, کیا عبادت کرتا, کیا خرافات کرتا, سب بعد میں ہو. سب سے پہلے موت کو اللہ لکھ ڈالتا. اسی لیے آپ دنیا میں اکثر دیکھتے ہوں گے ماں کے پیٹ میں بچہ مر کو پیدا ہوتا, ابھی دنیا میں آپ کو ایک بھی سانس نہیں لیے رہتا, انہیں ماں کے پیٹ میں مر کو پیدا ہوتا. کیوں؟ اللہ اس کی موت سب سے پہلے لکھ ڈالتا اس کی مقدر میں. ابھی 6 مہینے ہوئے تھے, کہتے بچہ مر گیا, نکالنا. 7 مہینے ہوئے تھے, بچہ مر گیا. 8 مہینے ہوئے تھے, بچہ مر گیا. 9 مہینے ہوئے تھے, بچہ پلٹ گیا, آتش ٹمپو کیا ہے, سر اٹیک, مر گیا. بہرحال کچھ بھی ہوا, دنیا میں ایک بھی سانس نہیں لیا, ماں کے پیٹ میں مر گیا. موت سب سے پہلے لکھ دی جاتی. اور یہ موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے, آج تک کوئی مائی کا لال اس سے نہ بچ سکا نہ بچ سکے گا. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. جو دنیا میں روزانہ گزر رہے ہیں یہ ہمارے لیے عبرت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اے پیچھے رہنے والوں, تم کو بھی بہت جلد آ کر اس شہر خموشہ میں آرام کرنا ہے, سونا ہے قبرستان میں. عبرت نہیں ہم نا, ذرا بھی فکر نہیں. ارے کرونا جیسا موسم آ کو گیا نا جی, 2019, 2020, 2021 پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کرونا. اچھے اچھے ہٹے کٹے نوجوانہ کرونا کی آڑ میں مر کو جگ سو گئے, سونے والوں کو سلائے, بھٹی میں ڈال کو جلانے والوں جلا ڈالے. رشتہ داران جگ ڈیڈ باڈی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے, غسل بھی نہیں دیے, کفن بھی نہیں دیے, جلا کو سڑ ڈالو, ہمیں چھیتے نہیں, ہم نہ کہاں کرونا آتا کی. انہوں مر گئے, ہمیں بچ گئے. انہوں مر گئے, ہمیں بچ گئے. لیکن ہم نہ بھی مرنا ہے نا, یا کھوٹا گاڑنے کو ہمیشہ بیٹھنا ہے کہ نہیں, ہم نہ بھی گزرنا ہے. لیکن ہماری موت کیسی آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھے حالت میں موت آئی اللہ اچھا انجام کرے گا, بری حالت میں موت آئی تو اللہ برا انجام کرے گا. دلیل کیا؟ اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بخاری مسلم کی, ایک بلش قریب چلے گیا تھا جنت کے, جہنمیوں کے کام کیا, ساری زندگی کے جنتیوں کے کام ستیہ ناش کر کے اللہ جہنم میں, زندگی بھر جہنمیوں کے کام کیا, پہنچ گیا تھا جنت جہنم کے قریب, ایک بلش نزدیک تھا, لیکن جنت میں جانے والے کام کیا. انما الاعمال بالخواتم, خاتمے کے مطابق اللہ اس کا حساب کرنے والا. اچھا خاتمہ ہوا, سارے گناہ اللہ معاف کر کے جنت میں داخل کیا. بے شمار مثالیں ہیں اس کے احادیث کے اندر. بنی اسرائیل کا 90 قتل کرنے والا, 99 مرڈر کرنے والا, کسی غلط انسان سے فتویٰ پوچھ کر اس کا بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیا. پھر اس کے بعد توبہ کی نیت سے ایک زمین کی جانب نکلا جسے فتویٰ دیا گیا کہ یہاں سے تو ان بدبختوں کی زمین سے نکل جا, فلاں بستی کی جانب جا, توبہ کر, اللہ تیری توبہ ضرور قبول کرے گا. راستے میں مر گیا, زمین ماپی گئی. اللہ اس کی رحمت کی زمین کو, جہاں لوگ رہتے تھے نیک لوگ, اس زمین کو سکڑ دیا, گناہ گاروں کی زمین کو دور کر دیا, اور اس کی روح کو اللہ جنت میں پہنچا دیا, اعلیٰ علیین میں.
नेक फरिश्ते ले गए उसकी रूह। अल्लाह उसका आखिरत का अंजाम अच्छा किया। क्यों? 100 कत्ल करने वाला, जिंदगी पूरे जहन्नम में जाने वाले कामा करने वाला कहाँ गया? लास्ट में तौबा भी नहीं करे, तौबा की नीयत से निकला, अल्लाह जन्नत में दाखिल करे। बनी इसराइल का वो आदमी जिंदगी पूरी जहन्नम में जाने वाले गुनाहों के काम करता है, मरने से पहले बच्चों को वसीयत करता है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इतने गुनाह किए, अल्लाह अगर मुझे पकड़ लेगा उठा कर डायरेक्ट ही जन्नत जहन्नम में डालेगा, मैं अल्लाह की पकड़ से बचना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, मेरी लाश को जलाकर राख के 3 हिस्से करके हवा में, पहाड़ में, समंदर में उड़ा देना, बिखेर देना, ताकि अल्लाह की पकड़ से बच जाऊं। बच्चों ने वैसा ही किया। बोलने वाला, वसीयत करने वाला बाप भी नादान, वसीयत पर अमल करने वाले बच्चे भी नादान। उनको इतना भी नहीं मालूम हवाओं पे हुकूमत अल्लाह की चलती है, पहाड़ों पे हुकूमत अल्लाह की चलती है, समंदरों पे हुकूमत अल्लाह की चलती है। बच्चों ने वसीयत तो कर दिया, अब अल्लाह ताला ये सब मंजर देखने वाला हवाओं को, पहाड़ों को, समंदरों को हुक्म दिया, ऐ हवा, ऐ पहाड़, ऐ समंदर, इसके राख के तिनके तिनके को जमा करो। जमा किया गया, अल्लाह उसका पुतला बनाया, उसके अंदर जान भरा। अल्लाह सवाल करे, बोल मेरे बंदे, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? या अल्लाह मैं पकड़ा गया, या अल्लाह मैं तेरे सामने आ गया, अल्लाह तेरी पकड़ से बचने करे, अल्लाह मेरी जिंदगी में ते गुनाह कर डाला था, अगर तू मुझे पकड़ा तो उठा जहन्नम में डालता ना, करने के डर से, तेरी पकड़ से, तेरे अजाब से मेरे दिल में डर आ गया, अल्लाह तेरी पकड़ से बचने काम करे। अल्लाह बोलता, मेरे बंदे, मौत के वक्त ये जो तेरे दिल में खौफ आया ना, मेरी पकड़ का, मेरी अजाब का, ये खौफ काफ़ी है तेरे गुनाहों की बख्शिश के लिए। जा, मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिया। अल्लाह जन्नत में दाखिल किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, एक औरत बनी इसराइल की जिंदगी भर जिना करने वाली, धंधा करने वाली, जिना करने वाली, मरने से पहले एक कुएं में उतर कर पानी पीती है, बाहर आकर देखती है एक प्यासा कुत्ता खड़ा है, फिर अंदर जाकर उस प्यासे कुत्ते को प्यास बुझाती है, मर जाती आगे चल। ये अदा मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आती, इतनी पसंद आती। वो औरत देखती, मेरे हाथ, मेरे पैर, मैं बौड़ी में, कुएं में अंदर उतर सकती हूँ, पानी पी सकती हूँ, फिर पत्थर पकड़ के बौड़ी से बाहर चढ़ सकती हूँ। ये कुत्ते को भी हाथ पैरा है, एक बार छलांग मारा तो बौड़ी में कूदा, बाहर नहीं आ सकता। इसे भी प्यास लगी, दूर दूर तक पानी नहीं, मेरे जैसा इसे भी प्यास लगी, क्यों ना इसके प्यास को बुझाऊं। अंदर गई, अपने चमड़े के सॉक्स निकाली, मौजों में पानी भरी, लाकर उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाई, आगे गई, उसकी मौत आई, मर गई। ये मरने से पहले जो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाई, अल्लाह अकबर, मेरे रब को यादा इतनी पसंद आई। जिंदगी भर जिना जैसे कबीरा गुनाह को भी अल्लाह माफ कर दिया और उस औरत को जन्नत में दाखिल किया। मौत तुम्हारी जन्नत में जाने वाले आमाल पर आई तो अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारा हिसाब आसान कर देगा, तुम्हारे लिए जन्नत आसान कर देगा। अगर तुम्हारी मौत अल्लाह को नाराज करने वाले कामों पर आई, बुरा अंजाम तुम्हारा हुआ, तो अल्लाह के पास बचना नामुमकिन, यकीन रखो। इसकी दलील बुखारी की एक हदीस, अल्लाह के नबी के ज़माने में एक औरत बिल्ली को बांध के रखी, तड़पा तड़पा कर बिल्ली को मार दी। नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने जिक्र किया, है अल्लाह के नबी, एक औरत जो नमाजी है, रोज़ा रखने वाली है, कुरान पढ़ने वाली है, सदका करने वाली है, लेकिन एक बिल्ली को बांध कर तड़पा तड़पा कर उसकी जान उसने ले ली। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, उसके आमाल, उसके नमाज, उसका रोज़ा, उसका सदका उसे जहन्नम से नहीं बचा पाएंगे, वो औरत जहन्नम में जाएगी। क्या फ़ायदा हुआ नमाज पढ़कर, क्या फ़ायदा हुआ रोज़ा रखकर, क्या फ़ायदा हुआ अच्छे काम करके, अंजाम बुरा हुआ, अल्लाह उसकी आखिरत बर्बाद कर दिया। हमारा अंजाम कैसा होगा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते, इसीलिए हर दिन, हर लम्हा अल्लाह से डरते रहो, अच्छे काम करते रहो। पता नहीं कब मौत आएगी, कौन सी हालत में मौत आ जाएगी। नमाज के लिए अजान पुकार रहा है मुअज्जिन,
हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ऐ अल्लाह के बंदो, आओ नमाज की जानिब, आओ कामयाबी की जानिब। सुने आ रहा काना में अच्छा, एक मस्जिद की अजान खत्म हुई तो दूसरी खत्म हुई तो तीसरी खत्म हुई तो चौथी। 15 से 20 मिनट तक अजान गूंजते रहती पूरे शहर में। अच्छा सुने आते रहता, हाथ में मोबाइल लेके बैठ जाता। क्या किया कि यूट्यूब का देख ले, कोई वीडियो देख ले, बैठ जाता। नमाज का टाइम आ रहा जा रहा, रत्ती भी फर्क नहीं, चुप इन्हें वीडियो देख ले बैठा, फिल्म देख ले बैठा, IPL क्रिकेट मैच देख ले बैठा। लास्ट 4 ओवर बेट लगाया, मुंबई जीतती, राजस्थान हारती। क्या होता कि कब छक्का मारता कि कब 4 मारता कि कब मैच टर्न हो जाता कि कब विकेटा निकल जाती। देख ले को पूरी क्रिटिकल हालत में, बड़ी संजीदगी हालत में देख ले बैठा। नमाज छोड़ने को देख ले बैठा। मौत का फरिश्ता हल्लाह में हाथ डाल को जान निकाले गया। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, क्या जवाब देगा तू? नमाज छोड़ने को बैठा तू। IPL क्रिकेट मैच देख ले बैठा, कबड्डी मैच देख ले बैठा। ये कबड्डी ये क्रिकेट कब शुरू होता? असर में शुरू होता, रात के 9-10 बजे खत्म होता। मतलब तुम्हारी मगरिब भी चट, तुम्हारी ईशा भी चट। अरे जीतने वाला जीता तो उसे मेडल मिलता, उसे कप मिलता, तुमना क्या बैगन मिलता, तुमना क्या जी मिलता? ऐसा उछलते रहता क्रिकेट मैच देख ले को। उन्हें 4 मारा तो थालियां मारता सो क्या, चेयर में से उछल को पड़ता सो क्या, बमड़िया मारता सो क्या, सीटियां बजाता सो क्या, गोया के अब मैच जीते 30 लाख दे देंगे ना, बड़ा कप मैन ऑफ द मैच। क्या अभी मिलता नहीं इसे? नमाज़ान छोड़ने को या सीटियां मार ले बैठे रहता। सोचो नौजवानों, ऐसी हालत में तुम्हारी मौत आई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाती, क्या मुंह दिखाती? हमारी बहनें नमाज के औकात में सीरियल देख ले बैठी, नमाज के लिए उठ रहे नहीं, नमाज नहीं पढ़ रहे। अर्तुगरुल गाजी के बाद कोरोलोस उस्मान का सीरियल देख ले बैठी, कोई नमाज को जाने वाला तैयार नहीं। क्या मिलता अर्तुगरुल गाजी देख के? क्या मिलता कोरोलोस उस्मान देख के? क्या मिलते पाकिस्तान के सीरियल देख के? क्या मिलता दुनिया के कोई और दीगर सीरियल देख के? आखिरत में अल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के वक़्त क्या कर रही थी मेरी बंदी? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? अल्लाहु अकबर। सोचो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, मौत किसी को नहीं छोड़ती, मौत किसी को नहीं छोड़ती, हर इंसान को दबोच लेती है। सूरह निसा की 70 पर 8वीं आयत में अल्लाह कहता है, ऐनमा कुंतुम, तुम दुनिया के जिस कोने में भी रह जाओ, तुम दुनिया के जहां कहीं भी रहो, युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हें आकर वहां दबा लेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, चाहे तुम शीशा पिघलाई दीवारों के खिले में क्यों ना पनाह गुज़ीर हो जाओ, शीशा पिघलाई दीवारों के खिले में क्यों ना पनाह हो जाओ, मौत वहां भी आकर तुम्हें दबा लेगी। सन 1912 में टाइटैनिक नाम का एक बहुत बड़ा जहाज समंदर में गर्क हो गया, जो लंदन से निकला था अमेरिका के लिए, ब्रिटानिया से निकला था अमेरिका के लिए। उसका दावा क्या था? ये अनसिंकेबल है, ये कभी ना डूबने वाला दुनिया का बड़ा जहाज है। उस वक्त का हर किस्म की टेक्नोलॉजी उसमें अपनाई गई, हर किस्म की टेक्नोलॉजी अपनाई गई। 2200 मुसाफिर थे, 1200 मुसाफिरों के लिए सेफ्ट बोटिंग उसमें रखा गया। लेकिन रात के 2:30 बजे वो एक बर्फीले चट्टान पहाड़ से टकरा कर सिर्फ 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरा जहाज अपने मुसाफिरों के साथ अंदर गर्क हो जाता है, डूब जाता है और पूरे मुसाफिर मर जाते, इल्ला माशाल्लाह चंद मुसाफिरों के मर जाते। कब ये हुआ? सन 1912 में हुआ। अब इतने सालों के बाद, सन 1912 से 2012 तक 100 साल हो गए, अब चल रहा 2023, 113 सालों के 111 सालों के बाद 111 सालों के बाद आज जून की 18 तारीख, अभी जुलाई चल रहा ना, 25 तारीख आज, जून की 18 तारीख, गए महीना 18 तारीख को एक टाइटन सबमरीन के नाम से एक ये बनाया गया छोटा बोट, और उसमें हर किस्म की टेक्नोलॉजी अपनाकर दुनिया के 5 मुसाफिर 2 करोड़ रुपए पैसा खर्चा करके डूबी हुई टाइटैनिक देखने के लिए अंदर उतरे।
زمین سے 4000 میٹر اندر ڈوب کر ہے وہ ٹائٹینک جہاز. 4000 میٹر مطلب برج الخلیفہ جو دبئی میں ہے اس کے برج الخلیفہ جیسے 5 برج الخلیفہ اگر ایک کے اوپر ایک کھڑا کیا جائے جتنا اندر ڈیپ ہے اتنا اندر ڈوبا پڑا ہے وہ. 4 کلومیٹر اندر 4 کلومیٹر اندر ڈوبا پڑا وہ ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے کے لیے 5 لوگ گئے. پاکستان کا باپ بیٹا بڑے کروڑ پتی, لندن کا ایک آدمی, امریکہ کا ایک آدمی, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے کروڑ پتی نہیں ارب پتی, کتنے پیسے خرچہ کر کے 2 کروڑ روپے خرچہ کر کے اندر اترے. 1.5 کلومیٹر جیسے اندر گئے اوپر والوں کا کنیکٹ ان سے ختم ہو گیا. اس کے بعد جب اندر یہ لوگ اترے پانی کے دباؤ سے یہ ان کا سبمرین بلاسٹ ہو گیا. ہر قسم کے آکسیجن کی ٹیکنالوجی لے کر گئے تھے, لیکن اللہ بولتا جس کی موت ہم نے جہاں لکھ دی اس کی موت کے وقت بہانہ بنا کر ہم اس مسافر کو وہاں ضرور لے کر آ جائیں گے. وہ مسافر وہیں آ کر مرے گا جہاں اس کی موت ہم نے پہلے لکھ دی. پیدا ہوا تھا کہاں کی انہیں, برطانیہ میں, لندن میں, امریکہ میں, پاکستان میں, لیکن مریا کہاں جا کو, سمندر کے اتنی گہرائی میں جا کر. کیوں؟ اللہ اس کی موت وہاں لکھ ڈالا, موت وہاں لکھ ڈالا. کیا فائدہ تھا بھائی, کیا فائدہ تھا؟ کیا دنیا کا فائدہ تھا, کیا آخرت کا فائدہ تھا؟ ڈوبی ہوئی ٹائٹینک کو شوٹنگ کرنے یا اس کے فلم بنانے یا اس کی تصویریں لینے دیکھنے کے لیے گئے, کیا فائدہ تھا, کیا فائدہ تھا؟ مر گئے نا, موت کے فرشتے نے آ کر دبا لیا نا, دبوچ لیا نا آپ کو. موت کے شکنجے سے کبھی نہیں بھاگ پاؤ گے, کہیں نہیں بچ پاؤ گے, چاہے تم دنیا میں کتنی رفتار سے کہیں بھی دوڑ لو کہیں نہیں بچ پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے ہر موت کو اس کے مقررہ وقت میں طے کر کے رکھ دیا ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ مَوْتٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, اور آ گئی اس کو سکرات والی موت حق کے ساتھ. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ, یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا, یہ وہ موت ہے جس سے تو دوڑتا تھا. اللہ سورہ خوف کی 19ویں آیت میں کہتا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, آ گئی تجھے سکرات کی موت حق کے ساتھ. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ, یہ وہ موت ہے جس سے تو دوڑتا تھا, بھاگتا تھا, لیکن موت نے آ کر تجھے دبا لیا. اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کی 40ویں آیت میں کہتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہاری موت کب کہاں آنا یہ مقدر میں بنا دیا ہے, یہ طے کر دیا ہے. کب کہاں مرو گے, کب کہاں مرو گے, کب تم کو موت آئے گی, یہ ہم نے بنا دیا ہے, موت کو تقدیر میں لکھ دیا ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیو, تبارک و تعالیٰ انبیاء کو موت سے چھٹکارا نہیں رکھا, مستثنا نہیں رکھا. موت سے انبیاء علیہ السلام نہیں بچ پائے تو ہم کیا بچ پائیں گے, ہم کہاں دنیا میں جی پائیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام کے زندگی کے آخری ایام نبی علیہ السلام کے بار بار بلال رضی اللہ عنہ سے نبی کہتے ہیں اے بلال کیا نماز کا وقت ہو گیا, نماز کے ذریعے ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ. الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی کے آخری لمحات میں اتنے سخت آپ علیہ السلام کی کیفیت تھی, بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے, اپنے چہرے پر ملتے اور یہ کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ عز و جل کے, موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں, موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے, اپنے چہرے پر ملتے. نبی علیہ السلام ایک مسواک کرنے والے صحابی کو دیکھتے ہیں, نبی علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے اے نبی کیا مسواک کریں گے, نبی ہاں میں سر ہلاتے ہیں. مسواک لا کر منہ میں رکھی گئی, چبانے کی بھی طاقت نبی کے دانتوں میں نہیں. اما عائشہ اپنے منہ میں چبا کر اس مسواک کو نرم کر کے نبی کے منہ میں رکھتی ہیں.
नमाज पढ़ाने के लिए 2 सहाबा के कंधों पे हाथ रखकर मस्जिद नबवी में जाना चाह रहे हैं। पैरों में चलने की कुव्वत नहीं है, पैर जमीन पर घसीटते जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं। नबी की इक्तिदा अबू बकर की इक्तिदा सहाबा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से पहले अपनी प्यारी बेटी फातिमा को बुलाती, मेरी बच्ची इधर आ, इधर आ। प्यारी बेटी फातिमा नबी के करीब जाती हैं, और आ करीब बेटी, और करीब जाती है, मेरी बच्ची और करीब आ, और करीब। अल्लाहु अकबर। प्यारी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती है, मेरे कान मेरे अब्बा के होठ मुबारक से टकराए, मैं अब्बा के होठों से अपने कान को लगा दी। मेरे अब्बा ने राज़दाराना तौर पर एक जुमला मुझसे कहा, मैं ज़्यादा रोने लगी, मैं और ज़्यादा बेकरार हो गई। मेरे अब्बा दोबारा मुझे बुलाए, कानों में कुछ कहा, मैं मुस्कुराने लगी। नबी के वफात तदफीन के बाद अम्मा आयशा पूछती है, नबी ने वो 2 जुमले क्या कहे थे राज़दाना तौर पर? फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, नबी ने जो पहले मर्तबा मेरे कान में जो जुमला कहा था, जो बात मुझे सुनाई थी, वो ये थी, मेरी बेटी तेरे बाप को मौत की इतनी सख्तियाँ हो रही हैं, इतनी सख्तियाँ हो रही हैं, मैं समझता हूँ सारी दुनिया में इतनी बड़ी कठिन सख्तियाँ शायद अल्लाह किसी और को दिया होगा जो इस वक्त मुझे हो रही हैं। इतनी बड़ी सख्तियाँ मौत की जो इस वक्त मुझे हो रही है। मेरी बच्ची, तेरा बाप चंद लम्हों का मेहमान है, अब तेरा बाप अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के पास जाने वाला है। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। नबी के आखिरी जुमले जब ये बात मेरे अब्बा ने कही, मैं फूट फूट कर मैं और ज़्यादा गमज़दा हो गई, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं रोने लगी। मेरे अब्बा ने देखा कि मेरी बच्ची गमज़दा हो गई, रो रही है। मैंने मेरी बच्ची को दोबारा बुलाया और कहा, मेरी बच्ची, जन्नत में सबसे पहले मेरे घराने में अल्लाह तुझे मुझसे मुलाकात कराएगा, तू जन्नत में सबसे पहले आकर मुझसे मुलाकात करेगी। यह सुनकर मैं खुश हो गई। नबी के आखिरी लम्हात मौत की कश्मकश में जो नबी तड़प रहे थे, उस वक्त नबी अपनी ज़बान से अल्लाह से एक दुआ मांगते हैं। ये कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। या अल्लाह, मुझे मौत की सख्तियों से बचा, अल्लाह मुझे सकरात वाली मौत से बचा। कौन? हमारे नबी मांग रहे हैं दुआएं, मौत की सख्तियों से बचा, सकरात की मौत से बचा। मेरे भाइयों, तुम्हारी ज़िंदगी में 2 औक़ात आने से पहले सच्ची तौबा करो। एक, सकरात की मौत लगने से पहले, दूसरा सूरज मगरिब से निकलने से पहले। जब इंसान के ऊपर सकरात की मौत शुरू होती है ना, अल्लाह तौबा के दरवाजे बंद कर डालता। याद रखो, तौबा के दरवाजे अल्लाह कबूल नहीं करता। इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतन मा लम युग़रग़र, रवाहु अबू दाऊद। अल्लाह किसी की तौबा कबूल नहीं करता उस वक्त तक जब तक कि उसके हल्लक के आखिरी गरगरारे शुरू ना हो। मतलब आखिरी गरगरारे शुरू होने तक अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता। जैसे ही हल्लक में आखिरी गरगरारे, सकरात के गरगरारे शुरू होते, अल्लाह तौबा के दरवाजे बंद कर डालता, अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करता। डॉक्टरों ने कह दिया, अगर अल्लाह सकरात के आलम में तौबा कबूल करने का उसूल बनाया रहता तो फिरौन की तौबा ज़रूर कबूल करता था। फिरौन जब देखा मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील से निकल रहे हैं, थटे मारता समंदर दरियाए नील ऊपर पहाड़ों के चट्टानों की तरह, दीवारों की तरह खड़ गया, रास्ता बन गया। फिरौन कहता है, देखो मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारे लिए कैसा रास्ता बना दिया, चलो चलो। मूसा को, बनी इसराइल को पकड़ते हैं, आया बीच में। जैसे ही बनी इसराइल मूसा को लेकर आर पार हो गए, बीच में दरियाए नील के फिरौन लश्कर को लेकर हाजिर हुआ, अल्लाह दरियाए नील को मिला दिया। जब फिरौन डूबने लगा दरियाए नील में, हल्लक में आखिरी गरगरारे शुरू हुए फिरौन के, यकीन हो गया उसे, मैं कोई अना रब्बुकुमुल आला नहीं, मैं कोई रब नहीं, मैं कोई बड़ा हस्ती नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूं, डूब कर मर रूं। तब उसने क्या कहा, आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर अब ईमान लाता हूं। बोला
जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाजू की मट्ठी ले मुंह में डाल को अंदर दबा डाले उसे, तेरे आखिरी जुमले अल्लाह की रहमत को कहीं झंझोड़ ना दे, दुख को मर्रे जालिम, दबा डाले उसे। अल्लाह सकरात की हालत में मांगी गई तौबा कबूल नहीं करता, याद रखो। तुम्हारी जिंदगी में सकरात कब शुरू होती अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। अल्लाह तबारक व तआला मलकल मौत से सवाल करेगा, अरे मलकल मौत, इसराफील के सूर फूंके जाने के बाद की दुनिया की क्या कैफियत है? या अल्लाह, उस जलजले से सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, चरिंदे परिंदे सब मौत के घाट सो गए, कोई जिंदा नहीं। 7 आसमान के फरिश्ते जिंदा हैं। अल्लाह कहेगा मेरे सिवा हर एक को मौत का मजा चखना है, जाओ 7 आसमान के फरिश्तों की रूहें भी कब्ज करो। 7 आसमान के फरिश्तों की रूहें कब्ज की जाएंगी। अल्लाह पूछेगा, ऐ मलकल मौत, कौन जिंदा? या अल्लाह, तू जिंदा, मैं जिंदा, जिब्राइल जिंदा, मीकाइल जिंदा, इसराफिल जिंदा, हम 4 फरिश्ते और तू, हम 5 के सिवा न जमीन में, न आसमान में, न फलक में, न बूस में, न मक्की में, न मक्का में कोई जिंदा नहीं, हम 5 जिंदा। अल्लाह कहेगा जिब्राइल, मीकाइल, इसराफिल की भी रूह कब्ज कर लो, उनकी भी रूह कब्ज की जाएगी। कौन जिंदा? या अल्लाह, तू जिंदा, मैं जिंदा। अल्लाह ताला मलकल मौत को भी मौत के घाट सुला देगा। अब सिर्फ और सिर्फ वो हय्युल क़य्यूम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदा है, जिसे हमेशा जिंदा रहना है, जो कभी फना नहीं होगा, जिसे कभी मौत नहीं आएगी। सिर्फ एक अल्लाह हय्युल क़य्यूम जिंदा रहने वाला। सारी दुनिया मौत के घाट सो गई। अल्लाह सवालों पे सवाल करेगा, ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ हैं अकड़ने वाले, कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले? किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाहत है? कैसे सवाल करेगा? ऐसे ही सवाल नहीं करेगा। 7 जमीन को एक बॉल बना देगा, 7 आसमानों का एक बॉल बनाएगा। अल्लाह ताला की उंगलियों पर, एक उंगली पर 7 जमीन, एक उंगली पर 7 आसमान, एक उंगली पर जन्नत, एक उंगली पर जहन्नम, एक उंगली पर पहाड़ और समंदर। अल्लाह की इन उंगलियों पर जन्नत और जहन्नम, समंदर और आसमान, पहाड़ और समंदर, अल्लाह की उंगलियों पर नचा नचा कर अल्लाह ये सवाल पे सवाल करेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाहत है? कौन रब्बे जुल जलाली वल इकराम है? किसकी रब्बानियत है? सवाल अल्लाह कर रहा है, जवाब देने वाला कोई माई कलाल जिंदा नहीं। खुद अल्लाह मुस्कुराते हुए जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज एक जबरदस्त अल्लाह की हुकूमत है, एक अल्लाह की हुकूमत है। 40 साल दुनिया मुर्दा सोई पड़ी रहेगी। उसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पहले जिंदा करेगा, दूसरी बार सूर में फूंक मारने का हुक्म देगा। इसराफील अलैहिस्सलाम सेकंड सूर में फूंक मारेंगे। आदम से लेकर क़यामत तक सारे इंसान, सारे जिन्नात को दुनिया में अल्लाह ताला उठा देगा। अल्लाह कहता है, वो इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, उस दिन इल्लीयीन से नेक रूहें, सिज्जीन से बुरी रूहों को हम नेक और बदी रूहों को लेकर उनके जिस्मों से जोड़ देंगे। नेक और बदी रूहों को लेकर इल्लीयीन, 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नत का कमरा, नेक रूहों को वहां। सिज्जीन, 7 जमीनों के नीचे जमीन का जहन्नम का कमरा, बुरी रूहों को वहां, बुरी रूहों को सिज्जीन से, नेक रूहों को इल्लीयीन से लेकर इनके जिस्मों के साथ, इनके डेड बॉडी के साथ अल्लाह जोड़ देगा। खबर फाड़ दी जाएगी, सारे लोगों को उठाकर खड़ा किया जाएगा। नबी कहते हैं सब मैदान महशर की जानिब भागेंगे, सब नंगे मादरजाद उठकर खड़े होंगे। हिसाब किताब का दिन आएगा। जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। अल्लाह का कानून होगा, दुम्बे को लाया जाए, एक दुम्बे को लाया जाएगा। जन्नती जन्नत में है, जहन्नमी जहन्नम में है। अल्लाह का फरिश्ता ये परवाना सुनाएगा जन्नतियों के लिए, जहन्नमी वालों के लिए। ओ जन्नत में रहने वालों, सुनो सुनो, मेरे अल्लाह का ये उसूल है, मेरे अल्लाह का ये ऐलान है। आज जो तुम जन्नत में पहुंचे हो, आज के बाद इस जन्नत में अल्लाह ताला तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं देगा। इस जन्नत में कभी तुमको कोई बीमारी नहीं आएगी। इस जन्नत में तुम्हारी नेमतों में कभी कमी पेशी नहीं की जाएगी। इस जन्नत में अल्लाह ताला तुमसे कभी नाराज नहीं रहेगा। हमेशा अल्लाह तुमसे राजी रहेगा। हमेशा जवान रहोगे, हमेशा नेमतों में रहोगे, हमेशा अल्लाह ताला की खुशनुदी में रहोगे।
اور اے جہنمیوں، جہنم میں جو عذاب تمہارے لیے منتخب اللہ نے کر دیا، ہمیشہ تڑپو گے، ہمیشہ عذاب میں جلتے رہو گے، موت مانگنا چاہو گے تو بھی تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ جس دمبے کو اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے یہی موت ہے۔ اللہ موت کو موت کے گھاٹ سلا دے گا۔ یہ بول کر اس دمبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و جہنم کے بیچ میں فرشتے کے ذریعے ذبح کرا دے گا، موت کو موت کے گھاٹ اللہ سلا دے گا۔ اب موت کسی کو نہیں آئے گی۔ اے میرے صحابہ، انتم شہداؤن فی الارض، یہ جو آدمی جا رہا تھا یہ برا انسان تھا، بد اخلاق والا تھا، بے ایمان والا تھا، لوگ اس کے کفر کی گواہی دے رہے تھے، لوگ اس کے اعمال خبیثہ کی گواہی دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس گواہی کو دیکھ کر لوگوں کے کندھے میں جنازے کے ڈولے میں ہی اس پر جہنم واجب کر دیا۔ سو میں نے کہا وجبت علیہ النار، وجبت علیہ النار، وجبت علیہ النار، اس آدمی پر جہنم واجب ہوئی، جہنم واجب ہوئی، جہنم واجب ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ سوچو، اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھو۔ اگر آپ کی زندگی آج ہے، کل مریں گے، تو کیا آپ کا کیریکٹر ایسا ہے کہ آپ کے جنازے کو دیکھ کر لوگ کہیں کیا دنیا کا بہترین انسان جا رہا بھائی مر کو، کیا اخلاق والا، کیا نمازی، کیا توحید پرست ہے تمہارا کیریکٹر ایسا؟ حسن بصری اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک قبرستان کو پہنچے، دیکھا ایک میت کو لوگ دفن کر رہے ہیں۔ حسن بصری اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے ڈالیا، اسے زندہ کر ڈالیا اور دنیا میں جا رہے میرے بندے کا تو بھیج ڈالیا، تو انہیں کیسا رہتا؟ میرے شاگردوں تمہیں بولو، مر گیا نا، قبرستان میں دفن ہو رہا قبر میں، اچانک اللہ اسے زندہ کر ڈالا، جا میرے بندے اور 1 سال میں تجھے جینے کے واسطے دے رہا ہوں، جا جی لے کا جا۔ مرنے کے بعد 1 سال اللہ اور جگا رہا اسے، 1 مہینہ 1 دن اللہ اسے زندگی دے رہا، جا 1 دن اور 1 دن جی لے کا جا۔ میرے شاگردوں بتاؤ، وہ 1 دن، وہ 1 مہینہ، وہ 1 سال جو موت کے بعد اللہ اسے دیتا، وہ زندگی کیسا گزارتا؟ شاگردان کیا بولے؟ اللہ اسے کیا تو بھی زندگی دیا تو، انہیں کیا تو بھی دنیا میں اب لوٹیا تو پکا نمازی ہو کو زندگی گزارتا، حد سے زیادہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کو رو 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 کو توبہ کر کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اور بیوی بچوں کے حقوق اچھا ادا کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، اللہ کا حق، بندوں کا حق کما حق وہ ادا کرتا، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا، تسبیح زیادہ پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے تقوی کی زندگی گزارتا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، سنو، اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ مرتا ہے اسے دوبارہ دنیا میں زندہ کر کو تو نہیں بھیجتا، اللہ کا قانونیش نہیں، انہیں تو مر گیا، اب تمہیں میرے پورے شاگرداں یہاں سے زندہ لوٹ رہی، تمہیں کیسی زندگی گزارنا؟ انہیں تو مر گیا، اللہ اسے تو زندگی دیتا نہیں، اگر انہیں زندہ ہوا تو انہیں اتنی تقوی کی، اتنی نماز کی، اتنی ایمان کی زندگی گزارتا کہ تمہیں بول رہی نا، انہیں تو چلے گیا خبر میں، تمہیں جاری نا زندہ، قبرستان سے اسے دفن کر کو زندہ اٹھنا تمہیں جاری، تمہیں یہاں سے جانے کے بعد کیسی زندگی گزارنا؟ حیران ہو گئے انہوں، مردے کو کا تو ویسا، ہمنا کا تو ایسا نہیں نا، ہمیں بھی تقوی والی زندگی گزارنا، ایمان والی زندگی گزارنا، نماز کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمارے بھائیاں کو، ہمارے بھانا کو موت کئی کو دیتا، ہمیں لجا کو کئی دفن کرتی، عبرت حاصل کرنے آج انہیں آیا سب، ہمنا بھی ہمارے جماعت والے ایسا اسلح کو کھڈا کھود کو گاڑ کو چلے آئے، میں کیسا زندگی گزارنا؟ اب تک بے نمازی، بدماشی، حرام خوری، دنیا کی عیاشی کی کر لیا، اب تو بھی سدھر جائیں گے، اب تو بھی نمازہ پڑھ لیں گے، اب تو بھی اخلاق والا بنیں گے، کیا یہ فکر ہمارے اندر نہیں؟ کیا اگر یہ فکر ہے تو ہم زندوں میں مومنوں جیسا زندہ دل رکھتے ہیں، اگر یہ فکر نہیں مردوں میں مردوں سے بدتر ہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آخری حدیث بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں میں، وہ آخری حدیث کیا؟ مسند احمد کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جب بھی کسی آدمی کی روح فرشتہ آ کر قبض کرتا ہے، اس کی جان نکال لیتا ہے، اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، یا تو نیک یا تو بدی،
یا تو جنتی یا تو جہنمی۔ اگر انہیں جنتی ہے تو اللہ کا فرشتہ آ کو روح قبض کرنے سے پہلے اسے بشارتیں سناتا، اچھی موت یہ اللہ کا فرشتہ بشارتیں سناتا، اے مرنے والے بیجاپور میں یہ جو لوگ زندگی گزار رہے تھے، تیری زندگی سے میرا اللہ خوش تھا، رحمان خوش تھا، وہ اللہ تعالیٰ بہت راضی تھا۔ اے مرنے والے، مرنے کے لیے تیار ہو جا، تو جیسے ہی مرے گا اللہ اعلیٰ علیین میں تیری روح کو جگا دے گا، تیری خبر میں جنت کی کھڑکی کھولے گا، قیامت میں اللہ تجھے جنت عطا کرے گا، جنت کا محل عطا کرے گا۔ ساری بشارتیں روح قبض کرنے سے پہلے سنا ڈالتا فرشتہ۔ یہ سن کو انہیں بولتا میرے اللہ کے پاس مجھے فوراً لے چلو، میرے اللہ سے ملنے کے لیے بے چین ہوں میں۔ بولتا کون؟ نیک انسان۔ اللہ کے نبی بولتی یہ نیک انسان اللہ سے ملنا پسند کرے گا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرے گا۔ مسکے سے بال نکالے جیسا نیک انسان کے بدن سے روح قبض کی جائے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئنہ نفس، اے نیک روح، اطمینان سے نکل جا، اللہ کی رضا سے نکل جا، جنت میں داخل ہونے نکل جا۔ مسکے سے بال نکالے سرکار آرام سے اس کی روح نکال۔ نبی کہتے من مات وہو آخر کلمات لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو آدمی ایسی حالت میں دنیا سے مرے گا کہ اس کے زبان کا نکلنے والا آخری جملہ لا الہ الا اللہ تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ایسی موت ہم کو نصیب فرمائے۔ جنت میں جائے گا، مسکے سے بال نکالے جیسے آسان سے روح نکالی جائے گی۔ اللہ کے پاس پہنچتا، یا اللہ تیرے حکم سے تیرے نیک بندے کی جان نکال کو لایا میں۔ اللہ بولتا میرے بندے مرتے وقت کیا انہیں کر رہا تھا؟ کون سے عالم میں اس کی روح کو تو نے قبضہ کیا بتا؟ کیوں؟ اللہ کو معلوم نہیں کیا انہیں کیسی حالت میں مریا؟ ارے فرشتے سے زیادہ معلوم اللہ کو، لیکن اللہ سوال کرتا بتا میرے فرشتے موت کے وقت کیا کر رہا تھا؟ اچھی موت میں مریا یا بری موت مریا؟ کیسی موت مریا؟ کیا کرتے کرتے مریا؟ اللہ سوال کرتا۔ فرشتہ کیا جواب دیتا؟ اے میرے اللہ یہ تیرا نیک بندہ اللہ رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سر سجدے میں اس کی زندگی کا کاٹا تمام اللہ سجدے سے اسے اٹھا لیا، اللہ سجدے سے اٹھا لیا، نماز پڑھتے پڑھتے اٹھا لیا، سر سجدے میں تھا اٹھا لیا۔ یا اللہ تیرا نیک بندہ قرآن کی تلاوت کر لے بیٹھا، میں اس کی جان نکال لیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دعوت اللہ، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا تھا، اس کی جان نکال لیا۔ لوگوں کو خیرات کر رہا تھا، اس کی جان نکال لیا۔ اے اللہ یہ لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا رہا تھا، اس کی جان نکال لیا۔ یا اللہ نیک کام کر رہا تھا، حج کر رہا تھا، عمرہ کر رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ احرام کی حالت میں پکار رہا تھا، اس کی جان نکال لیا۔ میدان جنگ میں تیرے راستے میں اے اللہ لڑتے لڑتے گردن کٹا لیا، اس کی جان نکال لیا۔ اللہ بولیں گا کیا انہیں نیکیاں کرتے کرتے مریا، مجھے خوش کرتے کرتے مریا، مجھے راضی کرنے والے کام کرتے کرتے مریا؟ جاؤ اکتبو فی کتاب علیین، اس کی روح کو علیین میں جگہ دینا اور اس کے لیے آسانی کے معاملے کرنا۔ اللہ کی طرف سے پروانہ ملتا۔ موت اچھی تو آخرت کا انجام اچھا۔ اللہ خوشخبری دے دیا، علیین جنت کے کمرے میں اس کی روح کو جگہ دو، اس کے ساتھ آسانی کرو۔ اب اس کے مقابلے میں ایک نالائق انسان، ایک برا انسان، بری موت مرنے والا انسان، فرشتہ آیا، اسے مرنے سے پہلے اللہ کا فرشتہ سناتا، اے اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری روح قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری موت کو تیری جسم سے نکالنے سے پہلے، تیری روح کو قبض کرنے سے پہلے یہ سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بیجاپور میں یہ جتنے لوگ یہ زندگی گزار رہی نا، ان کی زندگیوں میں تیری زندگی سے میرا اللہ بہت ناراض تھا، بہت ناراض تھا۔ نمازہ نہیں پڑھتا تھا تو، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا تو، حرام کا سود کما کو کھاتا تھا،
लोगों को धोखा देकर रिश्वत हासिल करता था, लोगों पर जुल्म करता था, गाली गलौज करता था, शराब पी को गली वालों के साथ झगड़े करता था, बिदाती की ज़िंदगी, कुफ्र की ज़िंदगी, शिर्क की ज़िंदगी तूने गुजारा। सुन, तू जैसे ही मरेगा, मैं रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता, तू जैसे ही मरेगा अल्लाह तेरी रूह को 7 ज़मीनों के नीचे जहन्नम के कमरे सिज्जीन में पटकेगा। तेरे खबर में 40 बिच्छू 40 सांप तेरी मेहमान नवाजी के लिए अल्लाह तय कर दिया है, और खबर में तेरे लिए अजाब रहेगा, और क़यामत के फैसले के बाद अल्लाह तुझे जहन्नम में डालेगा। ये सुनते ही चीख मारेगा, पेशाब पाखाना निकल जाएगा, ये बोलेगा फरिश्ते से, मेरे फरिश्तों मुझे अल्लाह के पास मत ले जाओ, मैं अल्लाह से मिलना ही नहीं चाहता। ऐ आयशा, ये बदबख्त अल्लाह से मिलना नापसंद करेगा, अल्लाह भी इससे मिलना नापसंद करेगा। सही बुखारी 6507 नंबर की हदीस, सही मुस्लिम 2680 पर 3 नंबर की हदीस, 2680 पर 3 नंबर मुस्लिम में, सही बुखारी 6507 नंबर की हदीस। फिर होगा क्या? अल्लाह के नबी कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ऐ खबीस रूह चल निकल। मारता फरिश्ता, सिर पर मारा तो रूह खांदे में छपती, खांदे पर मारा तो कंबर में छपती, कंबर पर कोड़ा लेक मारा तो रान में मारा तो पैर में मारा सर में। भागती रूह, नहीं आती हाथ को लगने, वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। फरिश्ता मार मार के इसके जिस्म की धज्जियां उड़ा के उसके जिस्म से रूह निकालता। अल्लाह बोलता कुरान अम्मा पारे के 2 नंबर का सूरह नाज़ियात में, वन्नाज़िआति ग़रक़ौ वन्नाशिताति नश्ता, कसम उस फरिश्ते की जो बदबख्त इंसान के बदन से गौता लगा के रूह कब्ज़ करता है। बड़े ख़तरनाक तरीके से रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते की कसम, मार मार को धज्जियां उड़ा को निकालता बदन से रूह। नबी मिसाल दे को बोलती, रेशम का कपड़ा बबूल के कांटेदार टहनी में अगर फंस जाए, पकड़कर खींचो, फट फट के तार तार होके जैसे कपड़ा आएगा, उतनी तकलीफ से बदबख्त इंसान के बदन से रूह निकाली जाएगी। बुरी मौत का बुरा अंजाम ये, बुरी मौत का बुरा अंजाम ये। अब होगा क्या? आसमान में जाएगा, आसमान में ले जाया जाएगा। नेक इंसान के लिए आसमान के 7 दरवाजे खोले जाएंगे, बुरे इंसान के लिए आसमान का कोई दरवाजा खोला नहीं जाएगा। सूरह आराफ 40 नंबर आयत में अल्लाह बोलता, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबस समा वला यदखुलूनल जन्नह। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से शिर्क और बिदात के काम करते हैं, अल्लाह क्या बोलता? ऐसे नालायक लोगों के लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे, न जन्नत में ये लोग दाखिल हो पाएंगे। कब तक? यहां तक के हत्ता यलिजुल जमलु फी सम्मिल खियात, सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो जाए। अल्लाह ये मिसाल दे रहा कुरान में, अल्लाह की मिसाल ये, रहमान की मिसाल ये। क्या मतलब? क्या मतलब? सुई के सुराख में कान तो ऊंट दाखिल होता क्या भाई? दाखिल होता नहीं ना। अल्लाह बोलता सुई के सुराख में ऊंट का दाखिल होना जितना इम्पॉसिबल है, जितना नथिंग नेवर नामुमकिन है, उतना ही नामुमकिन इन नालायकों का आसमान या जन्नत में जाना उतना ही नामुमकिन है। आसमान के नीचे से फरिश्ता अल्लाह को पूछता, मेरे अल्लाह इसकी रूह लाया था क्या करना? लाया था क्या करना? अल्लाह बोलता क्या करते करते मरा उन्हें, कौन सी हालत में उसकी रूह निकाला, कौन सी हालत में उसकी जान निकाला। इस फरिश्ते से ज्यादा अच्छा मालूम अल्लाह को कि क्या करते करते मरा। फिर भी अल्लाह सवाल करता, फरिश्ता बोलता मेरे अल्लाह 1 नंबर का नालायक IPL क्रिकेट देख ले बैठा था, नमाजान छोड़ ले को। अय अल्लाह शराब पी रहा था शराब खाने में बैठ को, जिना कर रहा था जिना के अड्डे में बैठ को, चोरी कर रहा था चोर बाजार में, सूद खा रहा था मार्केट में, अय अल्लाह ग़ीबतें कर रहा था, किसी का मर्डर कर रहा था, अय अल्लाह झगड़े कर रहा था, कुफ्र के काम कर रहा था, शिर्क के काम कर रहा था। अय अल्लाह इसकी जान निकालने का आया। मुहर्रम का महीना था, बा हाँ आन को यहाँ वहाँ पेंट लगा ले बाग बन को नाच रहा था,
धीन 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 बोले नाच रहा था, अंगार में क्या क्या की उठा ले को, पंजे कते वो कते उठा ले, अंगार में कूद रहा था। या अल्लाह जान निकाल का आया। अरे अल्लाह मुहर्रम को मनहूस महीना बोल रहा था, सफ़र को मनहूस महीना बोल रहा था, महीने को गालियां दे रहा था, हजारों किस्म के खुराफात कर रहा था। अरे अल्लाह जान निकालने का आया। अल्लाह क्या छोड़ेगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगा कुफ्र करने वाले, शिर्क करने वाले, बिदात करने वाले, हराम खाने वाले, बेनमाजी, अल्लाह अकबर, ऐसे नालायकों के लिए अल्लाह कहेगा उक्तबू फी किताबी सिज्जीन, जहन्नम के कमरे सिज्जीन में इसका नाम चढ़ा दो, सख्ती के साथ इसके साथ मामलादारी करो। बुरी मौत बुरा अंजाम, अच्छी मौत अच्छा अंजाम, बुरी मौत बुरा अंजाम। मेरे भाइयों, हमको मालूम नहीं हमारी मौत कैसी आएगी, लेकिन अल्लाह से हुस्न खातिमा की दुआ करते रहना चाहिए। ये मुहर्रम का महीना है, ये हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में कोई ताज़िए बिठाना, कोई पंजे बिठाना, उसके सामने मन्नत मांगना, पंजे लेको जाने वाले के पैरा पड़ना, या उनके सामने मलीदे लग जाना, या आग के अंदर वो ताज़िए लेको नाचना, ढप्पी बजा को गोल कूदना, ये तमाम खुराफात में शामिल है। मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। मुहर्रम को मनहूस महीना नहीं बोलना, गम का महीना नहीं बोलना। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी के नवासे थे, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, इस महीने में शहीद कर दिए गए। लेकिन इस महीने में शहीद करने की वजह से ये महीना गम का महीना नहीं होगा, हरगिज हरगिज नहीं होगा। ये महीना अल्लाह का महीना है। हजरत हमजा को शहीद किया गया, वो महीना गम का नहीं हुआ। मुहर्रम का महीना क्यों गम का होगा? नबी के गुजरने के 50 साल के बाद ये वाक़या पेश आया। हरगिज़ हरगिज़ मुहर्रम का महीना गम का महीना नहीं, सफ़र का महीना मनहूस महीना नहीं, ये खुराफात जायज़ नहीं। मुहर्रम के सिर्फ 2 रोज़े हैं, एक 9 मुहर्रम का रोज़ा, एक 10 मुहर्रम का रोज़ा। आशूरे के 2 रोज़े अगर रखोगे, 1 साल पिछले 1 साल के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा अल्लाह बनाएगा। ये हुर्मत वाला महीना है। 4 हुर्मत वाले महीने, एक मुहर्रम, एक रजब, एक ज़िलक़ादा, एक ज़िलहिज्जा, ये 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। इसके अंदर कोई स्पेशल इबादत नहीं है, इसके अंदर कोई ख़ास बिदात नहीं है, कोई भी इसके अंदर नया काम नहीं है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब तक ज़िंदगी बाकी है अच्छे काम करते रहो और हुस्ने खातिमा के लिए अल्लाह से दुआएं करते रहो। और ये दुआ करो, ऐ अल्लाह, जब भी दुनिया में हमारा खातिमा आए, आमाले सालिहा करने की हालत में, तुझे राज़ी करने वाले काम करने की हालत में, कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत, ईमान के साथ खातिमा बिल खैर अता फरमा। ये दुआएं करो, ये दुआएं करो। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न खातिमा अता फरमाए, सुए खातिमा से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हर किस्म के बिदआत व खुराफात से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को जिस नीयत से जमा होकर बैठे, एक इबरत लेकर उठने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।